Today, the music industry is a business. වර්තමානයේට ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ගැලපෙනවද කියලා මෙතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. It's not just about singing. Who is going to actually listen to this musician? සිංහලයාගේ කැත්ත පුරුද්දක් තියෙනවා කවුරු හරි නැගියෙන්න හදද්දි කකුලෙන් අදින්නම තමයි බලන්නේ. පොතක් කියවන මිනිහෙක් දැන් ඒ කාලේ සින්දුවල බැලුවොත් ඒකේ ලිරිකලි ඩීප් අරමුණක් තියෙනවා ඒකේ කතන්දරයක් තියෙනවා ලොකු. දැන් මේක මැගි නූල්ස් වගේ නිකන් සරලව දීලා එහෙම එකක් තමයි දැන් අද කාලේ තියෙන්නේ ඉතින්. Ayubowan. Unorthodox ideas, intellectual minds, but young hearts. Welcome back to your favorite television show of the youth, Seethala Eethala. ගෝලීය වටමින් සාකච්ඡා කරන ගැටලු පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් සාකච්ඡා කරන වැඩසටහන. ඔබේ හදවතට තරුණයින් ආමන්ත්‍රණය කරන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's have a look at the speakers for tonight's episode. සංගීතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක්. අපේ සිතුවිලි චින්තනයන් විවිධ අවස්ථාවන් නිරූපණය කරන බොහොම අපූර්ව නිර්මාණකරණයක්. අද අපි කතා කරන්නේ මේ සංගීත ශාස්ත්‍රය තුළ තාරුණ්‍යයේ තියෙන අභියෝග බලපෑම් මොනවද කියන දේ පිළිබඳව. අද අපි කතා කරමු සංගීත ශාස්ත්‍රය තුළ තාරුණ්‍යයට ඇති බලපෑම්. The beat is the body, the lyrics are the soul. This was said by Adisha, also known as Kimula, a rapper and a songwriter here in Sri Lanka. See, the youth lives with music and the music lives with the youth. But however, as beautiful and as romantic as it is, there are many challenges that the youth, the musicians, the young musicians face, be it in different aspects. As usual, Seethala Eethala has brought to you different perspectives with 6 magnificent speakers to talk about this topic. Hirane, I think it's time to introduce our first speaker, Shimar Ahmed. Ladies and gentlemen, taking the agenda at hand today, challenges for youth or challenges that the youth face in the musical industry in Sri Lanka. Let's take the topic, let's take the agenda at hand and break it down. What is a challenge? A challenge, like discussed in one of the previous episodes of Seethala Eethala, is something that puts you in an uncomfortable situation, something that makes you test yourself as to whether or not you are capable of overcoming it. Moving forward, challenges that the youth, us, face in the musical industry. This is only a small segment of all the industries in Sri Lanka. Let's move towards the different career paths one of us can choose in terms of the musical industry. There are career paths such as promoters and marketers. There are career paths such as music producers. There are career paths such as music publishers. There are music supervisors. And there are concert producers. All of these are separate or different career paths that either one of us can pursue and make a living out of. But the question is, can we really make a living out of it here in Sri Lanka? Yes or no is something that I would like to pose to all of you. Moving forward, what comprises of the music industry? What does the music industry really have? For an example, I was sharing this with Sandra as well a few minutes ago. If a music producer or a singer, an artist, wants to publish his or her piece, her song, well, they would obviously go to a record label if they do not have finances. And in the normal musical industry, in order to produce a piece of art, you need to spend a lot.
And for that, you will obtain a loan from a record label, for which you will obviously, if the song is successful, it would hit really well, and then you would acquire huge profit. Let's say the profit is $5 million, $5 million US dollars. Out of which, once the profit is retained, you will have to pay back 85% minimum back to the record label, which leaves you with a maximum of $750,000 US dollars only. Where does this go? Out of this, even another $500,000 which you initially took as a loan to record the label is once again deducted. And then you have to pay for production costs and so on and so forth, which in the end, the artist is left at a debt of around minus $500,000 US dollars. All right, and then the artist goes on to the next album and next album. Of course, he or she gets his or her fame, but he ends up in a lot of debt. Moving forward, let's move towards three different terms: passion, a job, and a career. Let's take a job. A job is obviously a 9-to-5 thing, something that you obviously go and work towards, okay, in order to provide to a family. A passion and career goes hand in hand. A passion is something that you get from inside of yourself, something that you wish to commit yourself to, something that wishes or pushes you to achieve something that you want to. Of course, a career, that turns obviously into a career. All right, moving forward, what depicts the success in the musical industry? How can you depict success in this industry? Let's identify the W5H concept here. What, when, who, where, how. All right, what will a musician perform? Where will he perform? Who is going to actually listen to this musician? Okay, how is this musician going to actually get his content out there? Is it a possibility? No, sometimes it is, sometimes it's not. Unless you get the right opportunities, you will not be able to pursue it. Seeing as though I am running out of time, I'll quickly conclude. There are also these three there are three pillars to success in the musical industry. One being audience growth, number two being monetizing your growth, number three being technicality. With that being said, there's a small advice to all of you out there. Regardless of how challenging a situation may be, you don't have to always see the entire staircase. All you need to do is first take the first step, then you'll see the next step, then you'll see the next. Thank you so much. I'll join you back in the discussion round. Thank you very much, Shimmer. Shimmerගේ කතාවේදී අපිට බොහොම පැහැදිලිව Shimmer කියලා දුන්නා. අභියෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම තමන්ගේ කැමැත්ත, පැෂන් එක, එහෙම නැත්නම් තමන් ආස කරන දේ කොහොමද ජීවිකාවක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්නේ? මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? කොහොමද කෙනෙක්ට තමන්ගේ කැමැත්ත තුළ ජීවිකාව ඒ බව කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන එක බොහොම අපූර්වවට පැහැදිලි කරා. සෙන්ඩ්‍රෝ. Yes, Hiranya. He mentioned a lot about the debt crisis that musicians go through, especially in Sri Lanka, when you don't have the proper laws in place. And also at the same time, he mentioned about the beauty of the passion, and you don't need to look at the whole staircase and to take the first step. Beautiful advice for all the speakers who are, all the musicians actually, who will be waiting to get into the industry as well. Speaking of, Hiranya, we have a musician who's already in the industry. Let's have him on the floor. Let's welcome Kevin Sarachandra. Okay, so thank you, Sandru. Thank you, Hiranya. So moving on to today's topic, which is challenges for the youth in the music industry. Well, don't get me wrong, but for someone who does not, pursue a career in music, this topic might seem very simple. But speaking as a musician, we go through a lot of things. We face a lot of challenges. For an example, people might dislike our music. Our music might get rejected from various places. We might be investing a lot in our music. At the same time, we might be not getting the same amount, a good revenue, a good income. We might have to go through a lot of sleepless nights. We might have a hard time, finding equipment, affording studios, and all of that, so on. But today, what I wanted to discuss is something that, in my opinion, I feel that a lot of musicians, they don't see this as a very important factor, which is branding. So the reason why I wanted to talk about branding is because today the music industry is a business. Let's face it.
if you're someone who's willing to do this, do music as a hobby to enjoy, I mean, that's totally fine. But if you're willing to do this as a profession, if you want to earn from music, you have to look at it in a business point of view. So, and since the majority of people in the present, they buy the brand. I mean, it's a normal thing for every product and service, they buy the brand. And I'm not saying that the music is not important. I mean, the music should be there. It should be there up to a standard. But at the same time, you should have a very strong brand in order to, put yourself out there. So, I mean, as youngsters, I mean, we have a lot of resources and opportunities right now in the present. We have various streaming platforms coming out. We have Spotify, Apple Music, all of those stuff. We have social media. We have a lot of opportunities out there. And compared to what musicians had back in the day, I mean, they had to go through hell compared to what we're going right now. So to conclude my speech, I mean, to all the musicians out there, I mean, just be yourself, build up a strong brand, give the listeners a reason why they should listen to you. What's so special about your music, about you? And, never give up, have a clear vision. So that's it. Thank you. Thank you very much, Kevin, for your wonderful insight. And something that he mentioned was music is a business. Don't mistake that. Yes, it's often known as a passion. We all see it as something really romantic and beautiful, but it is a business. And thank you, Kevin, for bringing the truth of the scenario out there. And also, he mentioned a beautiful advice. Among all the other advices, he mentioned branding. And his final advice, he mentions, give the listeners a reason to listen to you. I believe the most important thing that every musician should remember. Give your listeners a reason to listen to you. Hiranya? Oh, Sandro. මේ සංගීතය කියන දේ තමන්ගේ ඇඟෙන් එන කලාවක් බවට පත් කරගත්තාම මොන විදිහටද එය තමන්ගේ ජීවිකාව බවට පත් කරගන්නට පුළුවන් කියන එක කෙවින් කතා කරා. එහි මූල්‍ය වටිනාකම තමන් දැනගන්නට ඕනේ. තමන්ට අයත් වපසරිය තුළ තමන්ට අදාළ නම බ්‍රෑන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මොන විදිහේ නාමකරණයක්ද තමාගේ පරිසරය තුළ නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍ය කියන එක අපි සංගීතය තුළ නිරත වෙන යෞවනයෙක් විදිහට මොන විදිහටද අපි අපේ තුළ රාමුවකට කොටු වෙන්නේ නැතුව ඒ තුළ අලුත් දේවල් හොයන ගමන් යන්න කියන එක ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයාට අලුත් දෙයක් දෙන්න අපි මොන විදිහටද නිර්මාණශීලී වෙන්නට ඕනි කියන කරුණ පිළිබඳව කෙවින් කතා කරා. අපි බලමු සෙනුරි ජයසිංහ what she is going to tell next. සංගීතය විශ්ව භාෂාවකි. එහි විශිෂ්ටත්වය පැවැත්වීමට නම් සියලු ගුණාංග ඒකරාශී කරගත යුතුයි. There are a lot of challenges that the youth faces, and let me point out a few. Firstly, I would like to take about the support that you get from your family and the society. Parents and the society must know that not all kids are talented in each and every field, and therefore they must support their kids to find their passion and do what they love. මතකද ඔයාලට අපි පොඩි කාලේ අපේ අම්මා අපිව නැලවුවේ දරු නැලවිල්ලකින්. ඒ නිසා සංගීතය කියන්නේ අපිට හරිම ලෙන්ගතු දෙයක්. ඒත් අද මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ? Everyone wants us to be doctors, engineers and lawyers, but why not musicians? The question is to you, don't we have to change this attitude? Moving on, just like Shimmer mentioned, there are a lot of financial issues that the youth faces, and therefore they might also get into contracts with different entertainment agencies which might not benefit them at all. And moving on with the mass media, of course we know that Sri Lanka has a very small market, and therefore the mass media is also tempted to cater to the larger audience, and that is only with a few genres, and they do not focus about the genres that is around the world. While there are also certain mass medias, අපේ සමහර ආටිස්ට් ලාගේ සින්දු විකෘති කරලා දානකොට reality shows වල වගින් වෙන්නේ you get a lot of opportunities and then you get an immense support to all the young talents to bring out their talents. ඒත් අපි අද සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය රටාවෙන් අද එළඹෙන්නේ විශාල අවකාශයක් යුත් ඩිජිටල් තාක්ෂණ යුගයකටයි. And therefore you have YouTube and other social media platforms that could be used freely to show out your talents, not just in your country but also internationally.
And also we know that there are institutes such as Music Oven and Hit Factory where you can learn music and educate yourself and develop to do whatever the career that you want. It's not just about singing, but also producing, composing and lyricist or melodist. But if we just stop at one point, ඒ සියලුම අභියෝග අභිබව අපි එක තැනකදී නවතිනවා. If you take our neighboring country, that is India, has emerged and evolved their original culture with the new trends, but we are still hesitant to move forward. Don't you think so? Just have a thought about it, because this is the time that we speak about global village and in this contemporary society, but we are still hesitant. උදාහරණයක් වශයෙන් මයිකල් ජැක්සන් වගේ ප්‍රවීණයන්ගේ විශිෂ්ට කලාකෘති වලටද ඉන්දියානු නර්තනය යොදා ගනිමින් ඔහුගේ නිර්මාණය වර්ණවත් වුණා. එම නිසා මට හැඟෙන්නේ අපේ යෞවනයන්ට ඇති විශාලම අභියෝගය නම් පාරම්පරික සම්ප්‍රදායෙන් ඔබට ගමන් කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. ස්තුතියි. Thank you, Senuri, for that wonderful speech. I think very enlightening, because most of us, she brought into light a lot of points that we did not really consider. When it comes to music, the normal cliche is we have to sing. But now there's lyricists, there's composers, there's producers, there's a lot of opportunities for you sitting behind the screen if you have an interest in music as well. Remember these things. And at the same time, she spoke about something, Hiranya, you'd find interesting, because like she said, we are hesitant as Sri Lankans to go from tradition and forward, but the real fusion between tradition and modernity, if it happens, Sri Lanka can have a bigger place in the music industry, not only in Sri Lanka but across the world. Thank you, Senuri, for mentioning those lovely points. Hiranya? ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ සෙන්ඩ්‍රි බොහොම අපූර්වවට කතාව පටන් ගද්දිම අපිට කියන අපි හැම කෙනාම හැම දෙයකටම දක්ෂ නැහැ. නමුත් අපි තුල සැඟවිලා තියෙන දක්ෂතාවයක් තියෙන්නට පුළුවන්. සමහර විට ඔබ ඒ සංගීතයට දක්වන දක්ෂතාවය වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් සෙන්ඩ්‍රෝ කියපු විදිහට සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨය ඇතුළේ විවිධාකාර වූ රැකියා පරාසයන් එහෙම නැත්නම් ආසාවන් ගොඩක් කරා ඔබට එළඹෙන්නට පුළුවන්. ඔබ තුල තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය ඔබ එකතු කරගන්න ඔබේ ජීවිතේට. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබත් ඔබේ දරුවාට උදව් කරන්න ඇය තුළ ඔහු තුළ සැඟවිලා තියෙන දක්ෂතාවය හොයාගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අද යෞවනයින්ට තියෙන මූලිකම ගැටලුව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ අපි කොහොමද සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨය තුලින් ගෝලීයකරණයට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨයත් එක්ක ගැටෙන්නේ කොහොමද කියලා. And we have the next three speakers lined up for you. First off, we have Revindu Pereira. Revindu, the floor is yours. Are there really challenges in this music industry? I believe that there are very less challenges. At school, you have music. At home, you still have music. And there's music everywhere. සංගීතය හැම තැනම තියෙනවා. ඉතින් ඇයි මේ තරුණයන් විදිහට අපි මෙච්චර මේ ප්‍රශ්න ගොඩක පැටලිලා ඉන්නේ? In the current context, the youth has a habit of listening to popular music. And සාමාන්‍ය ජනතාව අපි කියනවා රැල්ලක් පස්සේ යනවා කියලා. අපි දැන් විශේෂයෙන්ම අපි මේ තියෙන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ගීතයක් ආවට පස්සේ රැල්ලක් හැදෙනවා ඒවට. ඒ පිටුපස මේ තාරුණ්‍ය දුවන් යෑමෙන් තමයි මේ අනවශ්‍ය විදිහට ගැටලු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Here I will specifically speak about classical music. What has happened to classical music? Is classical music still relevant to today's society? වර්තමානයේට ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ගැලපෙනවද කියලා මෙතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. There has been an obvious downfall in classical music, but the main problem here is the mindset of the people and the social norms we have. සමාජයේ යම්කිසි මතවාද ගොඩනැගී තිබෙනවා මේ සංගීත ශාස්ත්‍රය තුල මේ සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨයම බිඳවට්ටන්න. Firstly, classical music has been considered as an elite form of music in which the people believe that classical music can be only listened by the privileged community in the society. සමාජයේ වැදගත් හා පිළිගත් ස්තරයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් පමණක් අහන සංගීතයක් විදිහට මේ ශාස්ත්‍රීය සංගීතය පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත ඒක නෙමෙයි. මේ නිසා තරුණයන්ගේ ඒ තරුණයන් ශාස්ත්‍රීය සංගීතයේ වෙත යාම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. Classical music is used to bring relief and joy to our lives. But what has happened is classical music and all the other music industries have been commercialized, as said by other speakers. But when it comes to classical music especially,
in all TV commercials, in all TV program trailers, and in movies, we use classical music. Like even in the trailer of this Seetha Leethala program. ඉතින් ශාස්ත්‍රීය සංගීතයේ චිත්‍රපට හා වෙළඳ දැන්වීම් වලට විශේෂයෙන්ම යොදා තිබීම නිසා තරුණයන් හා මේ සමාජයේ මේ යම්කිසි කොටුවීමක් වෙලා තියෙනවා. And also in most orchestras of the world, when it comes to classical music, the majority of musicians in these orchestras are elderly people. The youth image of these orchestras are very small and very limited. මේ තරුණ නියෝජනයේ මදිකම නිසා මේ එන්න පැවති ගැටලුව මේ වන විට උච්චතම ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් වන්නේ දැන් මම පාසලේ වයලීනය වාදනය කරනවා. හැබැයි මම වයලීනය වාදනය කරන්න පටන් ගනිද්දි ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා වයලින් ප්ලේ කරලා මොනවා කරන්නද වැඩක් නැහැ. සින්දුවක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගිටාර් එකක් වගේ එකක් ප්ලේ කරා නම් ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තමයි සමාජයේ හැදිලා තියෙන මතේ. ඉතින් මේ මතේ වෙනස් වුවොත් පමණයි මේ හැම ශාස්ත්‍රයකටම මේක පොදුයි. ඉතින් මේ සමාජ මතේ වෙනස් වීමෙන් පමණයි මේ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. I would like to end my speech in a quote by the 18th century German opera composer Wagner Richard. He said, "Where the speech of man stops short, the art of music begins." ඉතින් අවශ්‍ය නැති දේවල් ගැන කතා කර ඉන්න නැතුව කියන්නේ අවශ්‍යයි තමයි. නමුත් අනවශ්‍ය විදිහට අපි එක් දෙයකට පැටලෙන්නේ නැතුව අපි ගියොත් සංගීතයක් විදිහට අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. Where the speech of man stops short, the art of music begins. Thank you, Revindu, for ending with a beautiful quotation and also enlightening us how most of the challenges that we have entangled, the musicians have entangled themselves with, are some made up in their own and some made with certain taboos. Thank you very much, Revindu, and especially with regards to, I believe many of you behind the screen would relate, the taboo that is placed on classical music. Violin එක ගෙහුවා කියලා අපිට හරියන්නේ නැහැ. අපි ගහන්න ඕනේ ගිටාර එකක් කියන that taboo was addressed a lot, and Revindu, I thank you for that, because once again something that the other speakers mentioned, the fusion between the classical, the traditional views, music, and bringing that into modernity. I believe that Sri Lanka has more to go on this, and thank you, Revindu, for bringing up these issues of commercialization when it comes to classical music and all. I believe we can definitely discuss more of this in the discussion round. Hiranne? ඇත්තටම මේ සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨයේ අභියෝගයන් තියෙනවද? තියෙන්නට පුළුවන් නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඒකට රිවිදු කියන්නේ මේ අභියෝග අපි විසින්ම නිර්මාණය කරගත දේවල්. ශ්‍රේෂ්ඨයේ තියෙන අභියෝගයන්ට වඩා මේක Tamanට පෞද්ගලිකත්වය මත රැඳෙන අභියෝගයන් තමයි ඇති වෙන්නේ. විදිහට ඒ විතරක් නෙවෙයි. ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවදුරටත් පවත්වගෙන යන්නට පුළුවන්ද? අපි එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා අලුත් නිර්මාණකරණයන්ට යන්න ඕනේ. ඒ තුළ ශාස්ත්‍රීය සංගීතය මොන විදිහට එකතු වෙන්නට ඕනි කියන කරුණු පිළිබඳව කතා කරා. අපි නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන්නේ සංගීතය තුළ නිර්මාණකරණය තියෙනවා. අපි බලමු තවදුරටත් මේ මාතෘකාවේ කතා කරමු. දිනිත් සේනාරත්න, now the time is for you to speak. ව්‍යාපාර කළමනාකරන සිසුවෙක් ඒ වගේම මෙම ශාස්ත්‍රයට ඇතුල් වෙන්න අනාගතයේදී ඇතුල් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් විදියට මම පෞද්ගලිකව අද්දුටු ගැටලු දෙකක් පිළිබඳව මම අද කතා කරන්න. පළවෙනි ගැටලුව තමයි Tamanගේ ආවේනික හඬ හොයා ගැනීම. දෙවෙනි ගැටලුව තමයි market penetration. නැත්තම් ශාස්ත්‍රයට කොහොමද ඇතුළු වෙන්නේ නමක් හදාගන්නේ. මම පළවෙනි ගැටලුවෙන් පටන් ගන්නවා. දැන් අපි කියනවා අපි ඉන්නේ saturated market එකක් කියලා. saturated market එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ගත්තාම ආටිස්ලා විතරක් නෙමෙයි music productions ඒ වගේම සංගීතයෙන් උත් අපිට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියෙන කාලයක තමයි ඉන්නේ. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් ගත්තාමද ඒගොල්ලන්ටත් අහන්න තියෙන music ප්‍රමාණය, ඒගොල්ලන්ට තියෙන genres, ඒ කියන්නේ availability එකත් සෑහෙන්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් current context එක ගත්තාම මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කොහොමද අපේ ආවේනික special නැත්තම් unique හඬ හොයාගන්නේ? ආටිස්ලා විදියට. දැන් මොකද අපි දකින හැම ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකේ හැමදේම අපිට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් එනවා. අපි දැක්කොත් කවුරු හරි මියුසික් වීඩියෝ එක හරි යාන වාහන පෙන්නලා මේ හිට් එකක් වෙනවා. අපිත් හිතනවා හරි අපිත් මේ දේ කරොත් හරියයි. අපි මේ විදියට සංගීතය මිනිස්සුත් එක්ක බෙදාගත්තොත් අපිට නමක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මේ දෙයින් වෙන්නේ අපි අතරමං වෙන එක. මොකද අපි නොදන්න දේවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ.
මොකද අපි ලක්ෂරී ගැන දන්නේ නැතුව ලක්ෂරී ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපි එතන බොරුවන්නේ ගහන්නේ. මේ දේ අපිට රැඩිකල් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. It's not sustainable. That's what happens. මොකද සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා නිකන් හරි විශේෂයෙන්ම රැප් වීඩියෝස් ගත්තාම චණ්ඩි වගේ රඟපානවා. ඒ දන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කවදාකවත් පාරක අර දුක් විඳපු නැති මිනිස්සු ජීවිතේට දුක් විඳපු නැති මිනිස්සු සල්ලි පුරවගෙන පොකට් වල ඉඳගෙන අන්තිමට මේ කතා කරනවා මුඩුක් වෙන්න එළියට එන එක ගැනයි ඔක්කොම. දැන් ඒ වගේ නොදන්නා දෙයක් ගැන පුද්ගලයන් කතා කරන්න ගියාම ඒ පුද්ගලයාට හැදෙන නම රැඩිකල් පවතින්නේ නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම යොමු වෙන්නම් මගේ දෙවෙනි කරුණට මාකට් පෙනෙට්‍රේෂන්. හරිද මම මේකට බිස්නස් කෙවින් වගේම බිස්නස් පර්ස්පෙක්ටිව් එකකින් කතා කරන්න මාකට් පෙනෙට්‍රේෂන්. මාකට් පෙනෙට්‍රේෂන් කියන්නේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි ශාස්ත්‍රයට යොමු වුණාට පස්සේ Tamanට නමක් හදාගන්නේ කොහොමද යොමු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා යම් කිසි විදියකට අපි වීඩියෝ එකක් හැදුවොත් නිකන් එක්ක රැඩිකල් තෝට් එක නැත්තම් සදාචාරය ප්‍රශ්න වෙන වීඩියෝස් දැම්මහම YouTube වල සමහර විට ප්‍රේක්ෂකයන් බොහෝම පිරිසක් බලන්න පුළුවන්. හිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක හරිද? නැවතත් මේකත් සස්ටේනබල්ද? Taman මියුසික් කරන්නේ ෆුල්ලිම සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රොෆෙෂන් එකක් විදියට නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් විදියට නම් අර ඒ අයිඩියා එකත් බ්ලර් වෙනවා. entirely you end up not knowing why you make music. So that's also another issue that you can address. ඒ වගේම මම දෙන්නම් ඒකට පිළිතුරකුත්. එහෙම නැතුව Taman යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හොඳම විදිය තමයි collaborating, networking. දැනට මාකට් එකේ ඉන්න ආටිස්ට්ලාත් එක්ක සමහර විට කතා කරලා බලන්න. තමන්ගේම යාළුවෝ ඇති මියුසික් ප්‍රොඩක්ෂන් වලට යොමු වෙන්න කැමති. නමුත් නැවතත් සිංහලයාගේ කැත පුරුද්දක් තියෙනවා කවුරු හරි නැගියෙන්න හදද්දි කකුලෙන් අදින්නම තමයි බලන්නේ. ඉතින් පුළුවන් නම් අපි ඒ දේත් හරි ගස්සගෙන ඉදිරියට යන්න බලමු. ස්තුතියි ඔබේ කාලයට. Thank you very much Dinit. Dinit කතා කරනවා කරුණු දෙකක් ඔස්සේ වැඩිපුර මේ කතාව තුළ. අපි මොන විදිහටද තමන්ට ආවේනික කුසලතා හොයාගන්නේ? තමන් මොන වගේ කෙනෙක්ද? තමන්ට ආවේනික කටහඬ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න කියන එක අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි කොහොමද අපි ශ්‍රේෂ්ඨයට යොමු වෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ රැඳෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා. ඒවට පිරියම් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා දිනිත් කතා කරනවා. ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයනි ඔබ මේ සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ රැඳිලා ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒට පිවිසෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ ඒ තුළ දැනටමත් ස්ථාපිත කෙනෙක් නම් තව කෙනෙක්ට අපි උදව් කරමු. ඔහුට ඔබව උදාහරණයට අරගෙන නැගිටින ජනප්‍රිය එහෙම නැත්නම් බොහොම වැඩදායක සංගීතඥයෙක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබ අමතක කරන්නට එපා. ඔබ බොහොම දක්ෂ සංගීතඥයෙක් වුණ දවසට මුල අමතක කරන්නට ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට ආවේ කොහොමද කියලා. සැන්ඩ්‍රා. Definitely. Hirana, he speaks about a really important thing, authenticity, when it comes to your industry, especially music, because media in general is a field where you tend to drag people down in order to go up. And music is also one such field. It's the nature of things, like Dinit said. But however, if you be sitting behind the screen can change your perspective today and change yourself, let's go up with another person. My empire, my musical brand will be built only if I go hand in hand with my friend. I think then, the day we start thinking that, a lot can change. That being said, we have another musician with us. Ladies and gentlemen, let's welcome Tikshana Devanmini. මම දකින විදිහට මියුසික් කියන්නේ තමන්ගේ ඉමෝෂන්ස් එක්ස්ප්‍රස් කරන එකත් තමයි මියුසික් කියන්නේ. ඒක මෙලඩි එකෙන් ලිරිකල් වැලියු එකයි මෙලඩි එකයි ඒ බ්ලෙන්ඩ් එක තමයි අපි එක්ස්ප්‍රස් කරන්නේ මේ මිනිසුන් අහන්න. ඒකේ වැලියු එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ දැන් මේ කාලේ වෙනකොට අපිට ඇහෙන්නේ එකම සින්දු 10ක් ගත්තොත් 10ම එකම සංගීත රටාව තමයි ඇහෙන්නේ. ලිරිකල් වැලියු එක ඇත්තේම නැහැ. කියන්නේ පොතක් කියවන මිනිහෙක් ගානට හදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් පොතක් කියවන මිනිහෙක් ඒ කාලේ සින්දු වල බැලුවොත් ඒකේ ලිරිකලි ඩීප් මේ මොකක් හරි යට මේ අරමුණක් තියෙන එකේ කතන්දරයක් තියෙන ලොකු යට. දැන් මේක මැගි නූල්ස් වගේ නිකන් සරලව දීලා එහෙම එකක් තමයි දැන් අද කාලේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඉතින් ඒකේ මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වලට මේ බලපෑම වැඩි
මිනිස්සුන්ගේ ආකල්පවල වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමදාම අර මේන් ස්ට්‍රීම් එකේ යන්නේ අර ටික. ඒක පස්සෙන් ඊතුරු සෙට් එකත් එලවගෙන යනවා. තමන්ගේ යුනික් දෙයක් තමන් දකින්නේ නැහැ. අනික දැන් මියුසිෂියන් කෙනෙක් විදියට දැන් මම රොක් මියුසික් කරන්නේ. රොක් මියුසික් කරන්න මගේ වෝකල් එක හැදිලා තියෙන මේ විදිහට. මම ක්ලාසිකල් සිංගර්. මම ක්ලාසිකල් වලට අගෞරව කරන එහෙම වෙන මියුසික් ජෝනර්ස් වලට අගෞරව කරන මොකුත් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ තමන්ට පිහිටන කටහඬයි තමන්ට තියෙන ටැලන්ට් එක යනුව තමන් යන්න ඕනේ පාත් එක. මම රොක් මියුසික් නම් ආස මගේ පැෂන් එක ඒක නම් ඒක නම් තමන් ඒක කරන් යන්න ඕනේ. ක්ලාසිකල් මියුසිෂියන් කෙනෙක් නම් එයා ඒක කරන් යන්න ඕනේ. අපේ මිනිස්සු වෙලා තියෙන්නේ මේකත් කරනවා අරකත් කරනවා ඔක්කොම කරනවා තමන්ට ඩෙන්ටිටි එකක් නැහැ. ඒ ඩෙන්ටිටි එක හදා ගන්න ඕනේ මේ මියුසිෂියන් කෙනෙක් වුණාම අනිවාර්යෙන්. මොකද දැන් පිටරටක ගත්තාම මියුසික් එක රටවල් වල ජෝනස් වලට කැඩලා තියෙන්නේ දැන්. පර්සන්ව දැක්කහම දැන් ස්ටේජ් එක උඩ එයාගේ අටයර් එකේ ඉඳන් එයාගේ හැසිරීම අරවා මේ ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවාම එයා මොන ජෝනර් එකක සිංගර් කෙනෙක්ද කියලා ඒක ඩෙන්ටිටි එකක් හැදෙනවා. ඒක රෙගේ සිංගර් කෙනෙක් නෑ එයා අර කොණ්ඩේ ඩ්‍රෙඩ් ලොක් කරලා එයා කියන්නේ ඒක එහෙම එකක් තියෙන්න ඕනේ ලංකාවේ. හැම එකම මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ කෝට් එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා සිං කරලා එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. රොක් මියුසිෂියන් කෙනෙක් පාර දැක්කත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පොඩි කල්චර් එකක්. ඒක අර කල්චර් එකක් හැදෙන්න මියුසික් ජෝනර්ස් වල. ඒක ලංකාවේ හැදිලා නැහැ ඉතින්. ක්වොලිටි එකේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වල ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා ඉතින්. ඒක තමයි මට කියන්නේ. Thank you. Thank you, Tikshana, for that valuable depth, I believe, and something coming from somebody who is in the field itself. And you must have noticed the difference in the surrounding, the difference in the aura that we understood because of his speech. He mentioned a lot of things, including, I think, the most important thing out of his speech, the depth of your meaning, the depth of your music, the depth of what you are singing about right now. He mentioned, it's like Maggi noodles these days. You just have it instantly. This is what it is. Here's the meaning for you. But like he said, the real music, it made people wonder. It made people intellectual, made them realize this is what they're talking about. That is a true depth of music that we are missing right now. And also he mentions how the separate cultures should be made when it comes to certain different genres of music, and also something that we are lacking in Sri Lanka as well. So I believe a lot of important things were spoken with him, and more things that we can definitely talk in the discussion round as well. Irane? සංගීත ශාස්ත්‍රයේ නියැලිලා ඉන්න කෙනෙක් විදිහට තීක්ෂණ බොහොම අපූර්වවට මේ ශාස්ත්‍රයේ පිළිබඳ දැනුමක් එක්ක තමයි සන්ඩ්‍රු කතා කරේ. ඔහු දකිනවා දැන් කාලේ නිර්මාණය වෙන ගීත හා අතීතයේ තිබ්බ ගීත අතර සංසන්දනාත්මක වෙනසක්. ඒ පදවැල් වල පද රචනාවල් වල අතීතයේ බොහොම ව්‍යංගයෙන් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහ ගත්තා. නමුත් වර්තමානයේ වෙනකොට අපිට හිතන දේ අපි කරන එදිනදා කරන කියන දේවල් පවා ගීතයක පදවැල් විදිහට ඉදිරිපත් වෙන මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තීක්ෂණ කතා කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ වූ සංගීත කොටස් වල ශ්‍රේෂ්ඨවල සංස්කෘතියක් තවමත් බිහිවිලා නැහැ. ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයට ආවේනික සංස්කෘතියකමය වටපිටාවක් බිහිවලා තියෙද්දි ලංකාව තුළ තවමත් ඒ විදිහ දෙයක් අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. And now we've come to the discussion round. I believe most of you are waiting for this round where we have a lot of intense debate and also valuable discussion. And to start off with Dinit, you had a question to pose. Yes. Thank you, Sandro. Definitely. කෙවින් ඔයාගේ කතාවේදී කතාවම මේ ගෙනිච්චේ මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන කන්සෙප්ට් එක පිළිබඳව ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඒක තව ටිකක් දුරට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියලා කිව්වේ මොකක්ද කියලා? Basically දැන් බ්‍රෑන්ඩින් කිව්වම ඒ කියන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ එයාගේ මොකද්ද යුනික්නස් ඒ කියන්නේ එයාගේ යුනික් මොකද්ද එයාගේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලොකු ආටිස්ට් කෙනෙක් දැන් අපි හිතමු මයිකල් ජැක්සන් වගේ. එයා මොකටද යුනික්? මයිකල් ජැක්සන් කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? ඩාන්සින්. අර ඒ වගේ ඒ කියන්නේ යුනික් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිත් කට්ටිය කරන දේ නොකර මොකද දැන් තීක්ෂණ සහෝදරය කිව්වා ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය අනිත් කට්ටිය කරන දේ කරනවා කියලා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කට්ටිය ඒ කියන්නේ හිතන්න පුළුවන් දැන් මම අරක කරොත් එම් මට ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන් කැමති දේ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩ යන එක ඒක ඔටෝමැටික්ලි වෙනවා. ඒක ඔටෝමැටික්ලි වෙනවා. because මං කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඒ කියන්නේ ඒකයි මම බ්‍රෑන්ඩින් වලින් අදහස් කරේ. ඒ කියන්නේ යුනික්නස් එක ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සර්වයිව් වෙන්න. මොකද ඒ කියන්නේ it all depends on uniqueness. ඒ කියන්නේ
ඒ කියන්නේ තමන්ගේ නම කිව්වම ආටිස්ට් කෙනෙක් විදියට තමන් highlight වෙන්නේ කියන්නේ මෙයා එහෙම කියලා මේ ඒක තමයි branding වලින් මේ mean කරේ. Well, thank you for that, Kevin. Yeah. But just to add on to that, I think I have a little bit of value to add on to that. Yes, you do have a point. Uniqueness does play a major role, but my question to all of you is: does uniqueness really play a role in today's context? Let me give you one small example. These are genuine facts, okay, in regard to any video that goes on YouTube or social media. Let's take a new musical video that's come out. All right, let's take the production cost for it. Let's say, for example, only 100,000 was spent at the vocal recording studio. Okay, another 200 to 300,000 is spent on the video production, editing, and all of that. Okay, your whole video is done with around maximum 400 to 500,000 rupees, Sri Lankan rupees. But another 250,000 is allocated for something else. What do you think that is? Marketing. But why? You can, in the musical era, in today's context, if you have money, you can market anything. I'll tell you openly. How do you think all of these videos that come on YouTube automatically within 3 to 4 days goes to number 1 or number 5 trending? The answer is this. There are different companies. This is a corporate gig. Okay, there are different companies that are highlighted in branding these things alone. What they have is they have 50 to 100 Facebook, Instagram, and all social media groups, with each group having 5,000 to 10,000 people. What they do is they take this 250,000 from the artist. Okay, so an additional 50% of the entire cost is added only for this. Okay, and anything that you want, not just in the musical industry, but anything you want can easily be put out there for anyone to watch, and automatically, like the two of you said, with the wave that watches it, automatically when something's trending, everyone else watches it. Okay, so what often happens is the things that like you said, you said that the lyrical value is lost, right? So obviously the lyrical value will be lost when unwanted things are given priority. That is not something we can, that is not something they have to fix. That is something we, the viewers, can fix. Someone who's listening from out there can fix. You can obviously choose to watch good content. It's always a matter of choice. People will throw things at your face, but what you watch is entirely up to you. I hope that answers your question, didn't it? No, that does, Shamil. Thank you very much. At the same time, I'd like to speak on a very important point that Senuri brought up. ඒක තමයි මේ reality shows පිළිබඳව. Senuri ඒක නිකන් touch කරා විතරයි. නමුත් reality shows ගත්තා මම දකින එක දෙයක් තමයි commonly අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේවා ඔක්කොම structured. මේවා ඔක්කොම marketing campaigns. ඒ company එකේ reality show එක organize කරන company එකට අවශ්‍ය ආටිස්ලාව ඉදිරියට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙනවට අමතරව තමන්ගේ කම්පැනි එක බ්‍රෑන්ඩ් කරගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ෂෝ එක බ්‍රෑන්ඩ් කරලා ඒකෙන් ප්‍රොෆිට්ස් වන්න. මේ දෙයින් වෙන දෙයක් තමයි පෙලක් වෙලාවකට මම දන්නේ ඇත්තටම මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙනවද නැද්ද කියලා. නමුත් අහන්න තියෙන ලැබෙන තොරතුරු වලින් ආටිස්ලා කියමුකෝ සෙමි ෆයිනල්ස් නැත්නම් ෆයිනල් ස්ටේජස් වලට යද්දී ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගේ වෝට්ස් වලට වඩා කම්පැනි එකට හොඳට මාකට් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයින්ව තමයි ඉදිරියට දාන්නේ කියලා සමාජගත වෙච්ච මතයක් තියෙනවා. දැන් මේ දේ ඇත්තනම් හිතලා බලන්න කොච්චර ආටිස්ලා මේකෙන් ඩිස්කරේජ් වෙනවද කියලා. ඇත්තටම මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. අර හදවතින්ම හොඳක් කරන්න කැමති සංගීතඥයින් කී දෙනෙක් අපිට නැති වෙනව ඇත්තීද රටට මෙන්න මේ මාෆියාව හින්දා. හරියටම කිව්වොත් මාෆියාව හින්දා. ඒකේ හින්දා සමහර වෙලාවට රූපවාහිනී සංස්ථා ගත්තහමත් මේ දේ පිළිබඳව තව වැඩිපුර අවධානයක් දීලා ඊට අමතරව මේ මතය පිළිබඳවත් ඒගොල්ලන් කතා කරොත් මං හිතනවා අපිට මීට වඩා හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Would anyone like to add on to that? Just adding on to Dineet, I would like to also point out සමහර අය කියනවා දැන් SMS එක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ vote system එක ගණන් කරනවා කියලා, සමහර අය කියනවා ගණන් කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ගණන් කරා කියන්නකො අපේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම මියුසික් ගැන අදහසක් තියෙනවද? ඒ specific talent එක අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? ඒ SMS එකෙන් ඇත්තටම එයාලා කරන්නේ මේ talented එක්කෙනාව ඉස්සරහට යවන එකද නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ වෙන අර ඒගොල්ලන්ට එකම genre එකකින් කියන
ඒ කියන එක්කෙනාද? එක්සැම්පල් සංගීතයේ තියෙන වටිනාකමට නෙවෙන්නට පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාට තියෙන කැමැත්ත මත වෙන්න පුළුවන් SMS එක රඳා පවතින. ඒ වගේම තමයි තීක්ෂණ වගේ මේ ආටිස්ලා රොක් මියුසික් කරනකොට එයාලට සමහර විට ගොඩක් ඒගොල්ලෝගේ මේ මාකට් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාලව මාකට් කරන්න මාස් මීඩියාවත් කිසිම එකක් සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම I would like to add on the specifics on the band culture because there are a lot of bands in Sri Lanka who are very talented, which we did not speak in our previous round. And these talented bands are not being able to move forward, especially because they don't have the sponsorships. Or if I take, for example, metallic bands, underground music trend එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් අය metallic bands තියෙනවද එහෙම concerts තියෙනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ ලංකාවේ. හැබැයි ඒ bands වෙන පිට රටවල් වල ගිහිල්ලා ලොකු tours කරලා එන bands තියෙනවා. ඒක නිසා මං හිතන්නේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක තැනකට රාමු වෙලා කොටු නොවි අපි හැම දේ ගැනම explore කරන්න ඕනේ. And a small question just to add on, I think because we have a lot of musical people who play and are in the fields, how did you all face the challenge of COVID-19? Then shows එහෙම නැහැ. right කොහොමද online සින්දු කියන එක bands වගේ ගත්තම synchronize කරන්නම අමාරුයි. දැන් ඔය වගේ දේවල් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ face කරේ? සෙනරුගේ dataත් ඔයගොල්ලෝ add කරන්න. ඒත් එක්කම මේ ප්‍රශ්නෙත් පොඩ්ඩක් අපිට මේ අපේ තිරේ පිටිපස්සේ බලන් ඉන්නවා ඇති තවත් සංගීත musicians who were challenged during the pandemic. Yeah. මෙහෙමයි දැන් ওই කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ඒක ගොඩාක් ඉෆෙක්ට් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් ආටිස්ට්ලා ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ආටිස්ට්ලාට ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම රෙවෙනියු ඒ කියන්නේ ඉන්කම් එකක් හම්බෙන්නේ ෂෝස් වලින්. ওই ෂෝස් ඔක්කොම කැන්සල් වුණා. ඒත් එක්කම මම දැක්ක ඒ කියන්නේ ආටිස්ට්ලා ගොඩක් ඔය සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ලයිව් පර්ෆෝමන්සස් අර එහෙම කරලා තිබ්බා. බට් ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. දැන් ওই කොවිඩ් එකත් එක බාධකයක්. ඒ කියන්නේ ওই බාධක ඔය වගේ ගොඩක් එනවා. එහෙම කියලා ආටිස්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ තමන් කරන දේ නතර කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ for an example මම ඒ කියන්නේ ওই කොවිඩ් අතරතුර ඒ කියන්නේ මම ලිරික්ස් මම ලිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් අර consistency එක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉඳගෙන එක්ක බීට් එකක් හදන්න, එක්ක music produce කරන, lyrics ලියන්න. ඕක නතර කරන්න එපා. මොකද ඒ කියන්නේ ওই ප්‍රශ්න කියන එක, ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න කියන දේවල් ඒ කියන්නේ හැමදාම නැහැ. ඒ කියන්නේ කවද ඒ කියන්නේ එන්ඩින් එකක් තියෙනවා ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ ඒ consistency එක තියාගන්න ඕනේ. මේ and yeah hope for the best. ඔයක තමයි ගොඩක් දැන් ෂෝස් වල ප්‍රශ්න නම් තිබුණා. ෂෝස් නැති වෙච්ච ප්‍රශ්නේ ඒවා ගොඩක් තිබුණා. මේ ඒ කාලෙදී ඉතින් කරන්න පුළුවන් ලිරික්ස් කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ වෝකල්ස් එක්සර්සයිසස් කරලා තමන්ගේ මේ සිංගින් කැපැසිටි එකේ මේ ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් කරන්න වෙන්නේ ඒ කාලය ඇතුළත. මේ මම දකින්නේ ඒක තමයි. Definitely. Also to add on to Dinit's point about reality shows, අපි දකින්නේ දැන් මේ reality show එකක ගොඩක් විට දැන් මේ පොඩි ළමයෙක්ව වගේ අරගෙන ලොකු උඩ තැනකට ගෙනහිල්ලා ඊට පස්සේ අවුරුද්ද වෙනකොට අපි දන්නෙත් නැහැ. එයාට මොනවා වෙලා තියෙනවද කියලා. අර ඒ තුලින් වෙන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට අපි first round out වෙන කෙනෙක් ගත්තොත් ඒ තුලින් එයාට කොච්චර හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් වුණත් එයාට කොච්චර හොඳ music talent එකක් තිබුණත් අර first round එක කැපුණාට පස්සේ එයාගේ motivation එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින්ද අපේ මේ අනාගතේ එන්න පුළුවන් ස්ටාර්ස් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ස්ටාර්ස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ත්‍රිවිඳු ඔයාලට හිතෙන්නද එතකොට දැන් ළමා මානසිකත්වයටත් එතනින් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා කියලා මේ ළමයින් තුල රියැලිටි ෂෝ කියන එක ව්‍යාප්ත කරාම සමහර විට කෙනෙක් දිනන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් පරදින්නට පුළුවන්. අපි බලමු වයස අවුරුදු 8න් 15 12න් 15 කියලා ඒ වයස් කාණ්ඩ ගත්තාම තාමත් ළමයින් කියන මට්ටමේ ඉන්නේ. උන්ට මොන වගේ මානසික තර්ජනයකට එල්ල වෙන්නට පුළුවන් මේ රියැලිටි ෂෝ එකක් තුලින්. මොකද මියුසික් කියන්නේ අපිට මයින්ඩ් එකට රිලැක්සේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඒකෙන්ම ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවනම්. මොකද මේ තුලින් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ රියැලිටි ෂෝ එකක පරමාර්ථය වෙන්නේ අලුත්තරු ගේනවට වඩා මම හිතන්නේ ව්‍යාපාරික මට්ටමේ ටාගට් එකක් තියෙන්නේ කරන දේ කම්පැනිස් වලට. ඉතින් ඒ නිසා ඒ මානසිකත්වය ගැන මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන ලොකු සැලකීමක් දක්වනවා කියලා. නෑ හැබැයි නැවතත් අපි මේ මානසිකත්වය ගැන කතා කරද්දිමත් මේ දැන් ඔය රියැලිටි ෂෝස් වලින් විතරක් නෙමෙයි වෙන කොහොම හරි ඔය ප්‍රෙෂර් එකක් එද්දි ස්පෙෂලි මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි මං හිතන විදිහට ඒක මේක් ඉට් or break it point එක. මොකද Taman ඒක ගන්න විදිය මට මතකයි අපේ ඉස්කෝලේ හිටිය සංගීතඥයෙක් එයා කොහොම හරි top 10 ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ හැමෝම බලාපොරොත්තු වුණා මේ අඩුම ගානේ ෆයිනල්ස් වලටවත් එයයි කියලා. නමුත් ඒ top 10 ඉද්දිම මෙයව කැපිලා යනවා තරගෙ. නමුත් අද ඉතාමත් දක්ෂ ජනප්‍රිය සංගීතඥයෙක්.
ඒ තරගෙන් පළවෙනිය දෙවෙනිය තුන්වෙනිය වෙච්ච පුද්ගලයන් ගැන අද අහන්නවත් නැහැ. නමුත් මේ top 10 සිලෙක්ට් වෙච්ච පුද්ගලයා ඉතාමත් ජනප්‍රිය ආටිස්ට් කෙනෙක් වුණා. දැන් ඇයි ඒ දේ උනේ? ඒ Taman මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්ත විදිය අනුව. ඒකින්ද දැන් රියැලිටි ෂෝස් වල උනත් ෆස්ට් ෆියු රවුන්ඩ්ස් වල ස්පෙෂලි පොඩි ළමයිට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වෙනවා තමයි. නමුත් එතනින් ඩිස්කරේජ් වෙන්නේ නැතුව Taman ඇත්තටම විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් Taman තුල ඒ වගේම Tamanගේ හැකියාව තුල මේ ඒ දේ පර්සියු කරා නම් මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම සාර්ථකත්වය කරා යන්න පුළුවන්. ඔව් දිනිත් ඒත් එක්කම අපි සංවාද වට ඉවර කරන්න කලින් මම අපේ මොකද we must have a lot of musicians listening in. So because you all mentioned about finding your own voice, and I believe what your own culture, your own genre, your branding, can all of you, maybe some of you who have actually been in the field would be really valuable. How can the musicians behind the screens today find their own voice if maybe they're struggling with it right now? කොහොමද තමන්ට තමන්ගේ voice එක මේකයි මගේ genre එක කියලා හොයාගන්න ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්? ඒක මම දකින විදිහට දැන් අපි පොඩි කාලේ තියෙන කටහඬ නෙමෙයි අපිට කාලයක් යද්දි වයසත් එක්ක අපේ කටහඬවල වෙනස් වෙනවා. අනික අපි එක්ස්පෝජර් කරන දේ කියන්නේ අපි පිට රටවල සින්දු අහනවා මෙහෙ ලංකාවේ අහනවා එක්ස්පෝජර් කරන දේත් එක්ක අනික අපි මේ හැදිලා තියෙන පරිසරය අනුවත් අපි මේ යන මේ මියුසික් පාත් එක වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ දැන් මේව ගත්තොත් පිට ඇක්සල් රෝස් කියලා Guns N' Roses බෑන්ඩ් එකේ ඇක්සල් රෝස් ගත්තොත් එයා ඒ ලයිෆ් එයාගේ ලයිෆ් පැටර්න් එක කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් එයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගෙවපු විදිහත් එක්ක එයා යන්නේ රොක් මියුසික් වලට. මොකද රොක් මියුසික් කියන්නේ විප්ලවවාදී සංගීතයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන මේ වේදනාව දුක වේදනාව කියන දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ අතර ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච සංගීත ශෛලියක් තමයි රොක් මියුසික් කියන්නේ. එයා යන්නේ ඒකත් එක්ක. දැන් ඒ වගේ තමයි දැන් තමන්ගේ ෆීලිංගස් තමන්ට වෙන දේවල් තමන්ගේ ඉමෝෂන්ස් එක්ක තමන් ඒක මේ තමන් තෝරගන්න දැනගන්න ඕනේ. මොකද වෝකලි අර ක්‍රෑන් ගාලා එන සද්දේ කියලා එහෙම ඒක රොක් මියුසික් කියන එක නෙවෙයි. වෙන ඒවත් තියෙනවා එහෙම නැති ඒවත් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි රොක් මියුසික් කියන්නේ. තමන්ට තමයි එක්ස්ප්‍රස් කරන විදිය තමයි රොක් මියුසික් කියන්නේ. ඒක තව මේ මෙලඩි එකක් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒක වෙනසක් වෙනවා. රොක් මියුසික් වලයි අනිත් මියුසික් වලයි වෝකලි එහෙම මේකක් නැහැ. එහෙම නිශ්චිතව මේ රොක් මියුසික් කියන්නේ කෑ ගහලා කියන එක නැහැ. And I want to add on something. දැන් ඔය දැන් අපි හිතමු දැන් ඔය musicians ලට දැන් කියනවානේ දැන් ඔය genres දැන් තියෙනවා මේක මෙහෙම අහන්නේ මේ කට්ටිය අඩුයි මෙහෙම තියෙනවානේ දැන් ඔයමගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මං කියන්න කැමති කියන්නේ දැන් ඔය ගොඩක් musicians ලා talking from perspective of a musician මේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය they take the easy way out. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන්න හදනවා ඒ කියන්නේ ලේසි විදිය තෝරගන්න හදනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ බොහොම සුළු පිරිසයි ඉන්නේ තමන් කැමති දේ කළා කොහොම හරි කට්ට කාලා ගොඩ යන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය like I said they want the easy way out. ඉක්මනට හම්බෙන්න ඕනේ මේක ඉක්මනට මේක ඕනේ. අර struggle එකේ ඉඳලා එළියට යන්න කියන්නේ උඩට යන කට්ටිය බොහොම අඩුයි. අපි ලේසි දේ කරන්නේ නැතුව ඒ තුළ අපි ජීවිතය අපේ ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ ගොඩනගාගෙන අපිට පුළුවන් නම් අපි කැමති දේ කට්ට කාගෙන කරගෙන යන්නට ඔබට පුළුවන් වෙයි ශ්‍රේෂ්ඨයේ රැඳෙන එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ හදවතේ රැඳෙන්නට පුළුවන් සංගීතඥයෙක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ ඉන්න තරුවක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන් වෙයි. We are back with the final phase of this episode, and where we discuss the solutions and where these speakers give their final remarks in the topic, the challenges for the youth in the musical industry. Starting with Chimar. Well, like I said before, the youth of today's context face a lot of difficulties or challenges in terms of achieving it or making it in the musical industry. However, it is possible to make a career out of it should you have the passion for it. So don't let the challenges limit you. Thank you. To all the musicians out there, I mean, watching this, challenges, ප්‍රශ්න කියන දේවල් ඕනම ෆීල්ඩ් එකක එනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්න කියන දේවල් හින්දා තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. I mean people might dislike your music. අහන්න නැති වෙයි කවුරුත් ළඟ ඉන්න යාළුවෝ විතරක් අහයි. It's normal. That happens. ඕනම ආටිස්ට් කෙනෙක් පටන් ගද්දි එහෙම තමයි. I just want to say that never give up on your dreams. කොහොම හරි යන්න. ඒ කියන්නේ people might not believe in yourself, but as long as you believe in yourself, you can get to where you want. Thank you.
හැමෝම කියන දෙයක් තමයි සංගීතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක් කියලා. හැබැයි ඒ විශ්ව භාෂාව අපි හරියටම එක්ස්ප්ලෝර් කරේ නැත්නම් අපිට හරියම සුදුසු දේ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ ගෙදර ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න ඔබ සියල්ලට මම ආරාධනා කරන්නේ එක රාමුවකට කොටු නොවි හැම සංගීතයම බලලා අපි ඒක මික්ස් කරගෙන අපේ කල්චර් එකත් එක්ක ඉන්ටර්නැෂනලි ගෙනියන්නයි බලන්න ඕනි. මේ ආරාධනාව ඔය අපි ඉන්න පොටෙන්ෂල් ආටිස්ට්ලටයි ඒ වගේම ගෙදර ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න විවර්ස්ලටයි මොකද කිව්වොත් අපි තමයි ඒ සින්දු වල විවර්ස්ලා. ඒක නිසා අපේ අතේ ඒක තියෙන්නේ මොන හරි සින්දුවද ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ කියලා. අපි විශේෂයෙන්ම ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ගත්තහම ගොඩක් පරණ සංගීතයක් තමයි සංගීත ශෛලියක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපි විශේෂම කෞතුකාගාරයක් ගත්තහම අපි ඒක පරණයි කියලා අපි යන්නේ නැතුව ඉන්න අපි යනවා කෞතුකාගාරයක් දිහා බලන්න අපේ තිබ්බ දේවල් අපි කොහොමද ඉදිරියට රැකගන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි ශාස්ත්‍රීය සංගීතය සහ අනිත් හැම සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨයම. ඉතින් තමන්ගේ පරණ දේ රැකගෙන අලුත්ින් එන දේවලුත් අරගෙන සමාජයේ එන යම් මතවාද සමාජයේ මතවාද අයින් කරලා තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන දේ සංගීතයෙන් එළියට දැම්මොත් තමයි තමන්ට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. මගේ අවසන් පණිවිඩය වෙන්නේ සාමාන්‍ය සංගීතඥයෙක් වෙනවට වඩා පුළුවන් නම් තිරසර සංගීතඥයෙක් වෙන්න. මොකද තමන්ගේ ඔතෙන්ටිසිටි එක නැත්තම් තමන්ගේ ඔරිජිනල් අයිඩෙන්ටිටි එක හොයාගන්න. මොකද නොදන්නා දේ ගැන සංගීත කියන ගායනා කරනවට වඩා ලේසි. ඒ වගේ මිනිස්සුත් එක්කත් කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් තමන් දන්න දෙයක් තමන්ගේ හදවතටම දැනෙන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී. ඒකින් හින්දා ඒ දේ හොයාගන්න තමන්ගේ යුනික් අයිඩෙන්ටිටි එක හොයාගෙන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ thrive වෙන්න. Thank you. මටත් කියන්න තියෙන දිනෙත්ගේ පොයින්ට් එකම තමයි මේ තමන් යුනික් වෙන්න ඕනේ. තමන් යුනික් වෙලා තමන් හොයාගෙන යන මේ ගමනක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. තමන් හොයාගන්න එක තමයි මේකේ සාර්ථකම ගමනක් යන්න පුළුවන් තමන් හොයාගන්න එක. තමයි කියන්නේ. කලාව බොහොම අපූර්ව නිර්මාණයක්. මේ කලාව ඇතුලේ සංගීතය කියන්නේ ඊටත් එහා ගියපු බොහොම අපූර්ව චිත්‍ර රූප එලි දැක්වීම. අපි අපේ ඕනම හැඟීමක් එක්ක ගැටෙද්දී අපි බොහොම සරලම නැත්නම් පහසුම ක්‍රමයේ බවට පත් කරගන්නේ සංගීතයත් එක්ක ජීවත් වෙන. අපිට දුක දැනෙන්නට පුළුවන්, සතුට දැනෙන්නට පුළුවන්, ජයග්‍රහණයක් වෙන්නට පුළුවන්, පරාජයක් වෙන්නට පුළුවන්. මේ හැමදේම අපි සංගීතයත් එක්ක එකතු කරගත්ත බෙදා හදාගත්තා. පැරණි ජන කවිය ටීකාව සිව්පදයෙන් පටන් අරගෙන අපි මේ එන සංගීත ගමන් මඟ තුළ අද ලෝකයේ ගොඩක් දියුණු වෙලා ගොඩක් තලවර ගිහිල්ලා තියෙනවා. සංගීතඥයෝ විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල ඉන්නවා. කුඩා අවදියේ පටන් මහලු විය දක්වාම සංගීතඥයෝ බිහි වෙනවා. අදටත් අපි කතා කරන අපේ පැරණි සංගීතඥයෝ ඉන්නවා. සංගීතයට දෙයක් එකතු කරපු. අමරදේවයන් අදටත් අමරණීයත්වයෙන් සැලකන්නේ සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ ඔහුට තිබ්බ අභියෝගයන් ජයගනිමින් ඔහු සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨයට මතක හිටින දෙයක් කරපු කෙනෙක් නිසා. සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨයට හෝ මොනියම් හෝ ශ්‍රේෂ්ඨයකට එළඹෙන්නට ඉන්න ඔබට පුළුවන් අමරණීය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නට. අභියෝග අපි හැමෝටම එනවා. අපි අභියෝගයන්ට අපිව පාලනය කරන්න ඉඩ නොදී අපි අභියෝග පාලනය කරගෙන ඉදිරියට යමු. එතකොට ඔබට දක්ෂ සංගීතඥයෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අමතක කරන්නට එපා. ඔබට හොඳ රසවත් රසිකයෙක් වෙන්නටත් පුළුවන් වෙයි. Express, criticize. Music is there for you to feel, for you to enjoy, but most of all, for you to find yourself. Make sure you find your own identity through this music. But at the same time, remember, challenges may come, but don't ever forget your identity. You are Sri Lankan. Row in the face of challenges. They are not forever. Keep going. All the best. And with that, we wrap up another episode of Seetala Eetala. See you next week. Work my whole life for the things that I have. Why would I give you the keys to the car? If you just gon' drive while I pay for the gas, I ain't gon' come to your meetings no more. Told you already, ain't giving you half. Y'all can't wait to get your feet in the door. Then lock me outside while you steal from my fans. Keep your cash, I'm not that broke. I won't sign no contracts, I do me. Y'all are canceled, stealing people's dreams. How can you sleep? It's all rap hoes, throwing cash in Lambos. I'm independent till I'm dead, I quit the music. Keep your cash, I'm not that broke. I won't sign no contracts, I do me. Y'all are canceled, stealing people's dreams. How can you sleep? It's all rap hoes, throwing cash in Lambos.